20 رکعتیں جو ہیں یہ ضعیف روایت ہیں. یہ کتاب میری نہیں ہے، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، حنفیوں کی یہ کتاب ہے جس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے. انہوں نے دس دیو کہ میں اس چیز کا منکر ہے ہی نہیں کہ حضور 8 پڑھتے سی. تو پھر نبی سے آگے بڑھنا کیوں جاتے ہو؟ ہائے ہائے صحابہ نے نہیں پتا چلیا نبی تو آگے بڑھنا کفر ہے شرک ہے. نبی کریم اور نبی تو آگے بڑھنا حضرت عمر نے نہیں پتا چلیا، علی پاک نے نہیں پتا چلیا، پاکستان کے وہابیوں نے پتا چل گیا ہے. نہیں ہے، حضرت عمر سے ثابت ہے. یہ عبدالرزاق اٹھائے امام بخاری کے استاد. احسان ہوگا اگر یہ مکمل ڈیبیٹ ہی شیئر کر دیں. ایسے چلائیں گے. تراویح ہے، یہ تو نفلی نماز ہے، تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم 8 پڑھ لیں یا 20 پڑھ لیں، افضل ہے اگر 20 پڑھ لیں گے، نہیں تو 8 بھی جائز ہیں. میرے سامنے یہ صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موجود ہے. یہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 736 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل 11 رکعۃ یوتر منہا بواحدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، رمضان ہوتا یا غیر رمضان، اس میں آپ 11 رکعات ادا کرتے رات کو، اور ان میں سے 1 رکعت جو ہے وہ وتر ہوتی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو اشکال بھی ہو جاتا ہے. جو ہمارا پہلا اس موضوع پر گفتگو ہوئی جس میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے عالم عبدالشکور حقانی صاحب، وہ ایسے فرار اختیار کیا کہ دوبارہ سے رابطہ بھی نہیں ہے، ان کو رابطہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں آ رہے. طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میری کل بھی ان سے بات ہوئی ہے، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں کہہ کے گئے تھے کہ ہم نے جناب آپ کو دلائل پرووائڈ کرنے ہیں، لیکن نہیں. تو الحمدللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی غیر رمضان والی بات ہے، اس میں تراویح کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب صلاۃ التراویح، بریکٹ میں الصوم ہے. یہ سعودی عرب سے بیروت اور لبنان سے یہ نسخہ چھپا ہوا ہے دارالمعرفہ کا، اور اس کے اندر جو باب ہے وہ کتاب صلاۃ التراویح ہے. تو اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں وہ وہی حدیث ہے جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو اماں جان فرماتی ہیں ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، رمضان میں اسے ہم تراویح کہتے ہیں، قیام رمضان کہتے ہیں، اور غیر رمضان میں اسے قیام لیل بھی کہتے ہیں اور تہجد بھی کہتے ہیں. عبادت ایک ہی ہے. اسے پہلے وقت میں کر لیں گے تو وہ تراویح ہے، وہ قیام رمضان ہے. اگر اسے پچھلی رات میں جا کے کریں گے تو وہی تہجد ہے، وہ قیام. یعنی رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تراویح پڑھائی ہے 3 دن تو پڑھائی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تہجد نہیں پڑھی؟ پھر بہت زبردست سوال ہے آپ کا. 3 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی ہے، ان 3 راتوں میں آپ کا قیام اتنا لمبا تھا کہ سحری کا فوت ہو جانے کا ڈر جو ہے وہ صحابہ کرام کو ہو جاتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سحری سے ڈر گئے کہ ہم بھوکا روزہ رکھیں گے، 8 پہرا روزہ جسے ہم کہتے ہیں وہ رکھنا پڑے گا. تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کہاں پڑھی؟ تو نہیں پڑھی جا سکتی، امپاسبل. ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عبادتیں اکٹھی نہیں کی. یہ نہیں ہے کہ تہجد بھی آپ نے پڑھی ہے اور تراویح بھی پڑھی ہے. جب آپ نے تراویح پڑھی ہے تو اس وقت آپ نے تہجد نہیں پڑھی، جب آپ نے تہجد پڑھی ہے تو پھر تراویح نہیں پڑھی. ایک ہی رات میں 11 رکعات زیادہ سے زیادہ عبادت ہے، اور کچھ روایات میں 13 ہیں. اگر وہ 13 ہیں تو صبح کی 2 سنتیں جو ہیں فجر کے فرض کے ساتھ پہلی، ان کو شامل کر کے 13 ہیں. تو ٹوٹل آپ کی رات کی جو نفلی عبادت تھی، یا تراویح کہہ لیں یا تہجد کہہ لیں، سنتیں تو آپ نے قیاس کی ہے نا، پھر قیاس کر کے آپ نے کہا نا. قیاس نہیں، اس کی بھی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے. محدثین نے، شارحین نے اس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ وہ 13 رکعت اگر ہیں تو وہ صبح کی 2 سنتیں ہیں. اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات جو ہیں وہ ثابت ہیں. یہ میرے پاس جو ہے وہ احناف کے بڑے امام موطا امام مالک، ان کی کتاب ہے امام محمد کی. امام محمد مشہور زمانہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. یہ میرے پاس دونوں نسخے ہیں، اردو کا نسخہ بھی ہے، عربی کا نسخہ بھی ہے. اور اس لیے میں عربی لایا ہوں کہ حضرت صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا جی یہ تو اردو لے آئے ہیں.
میں اس کے باوجود کہ اردو ہماری آڈینس جو ہے وہ زیادہ اردو ہے، میرے پاس اردو بھی موجود ہے اور عربی بھی موجود ہے، جو لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں جو صحیح البخاری میں یا صحیح مسلم میں ہے کہ یہ تراویح کے متعلق نہیں، تو ان کے اپنے گھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ اس میں فرما رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، رمضان کی راتوں میں جو قیام کیا جاتا ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کے تحت جناب امام محمد جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد، وہ صحیح البخاری کی وہ حدیث جو امام بخاری نے اما عائشہ سے نقل کی ہے وہ اس میں نقل کر رہے ہیں اسی باب کے تحت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، ساری امت پڑھتی ہے، تو اس کو امام محمد نے تراویح کے طور پہ ایڈمٹ کیا ہے، غیر رمضان ہوگا تو وہ تہجد ہوگی یا قیام اللیل ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ موطا امام محمد جو ہمارے مخالفین کی ہے کتاب ان کے اندر موجود ہے، اور اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کی تفسیر یا اس کی تشریح جو ہے بر صغیر کے ایک بڑے چوٹی کے حنفی عالم ابو حسنات محمد عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ نے التلعیق الممجد کے نام سے کی ہے موطا امام محمد کی تشریح، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ کتاب اس وقت احناف کی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مکتبۃ البشرا کراچی سے یہ چھپی ہے، یہ احناف کی بریلوی ہوں یا دیوبندی دونوں کی متفقن علیہ کتاب ہے، اس میں اس کی تفسیر کے اندر جو ہے تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ انہو صلی بہم 8 رکعات ثم اوترا وہذا الصح، فرماتے ہیں کہ 3 رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو وہ 8 رکعات اور 3 وتر تھی، وہذا الصح، اور یہ سب سے صحیح ترین بات ہے، اور اسی کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر 228 ہے 268 ہے، عربی نسخہ ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کہی جاتی ہے جی 23 رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل ضعیف ہے۔ تو یہاں پر یہ بالکل مسئلہ واضح ہو گیا، میرے پاس بہت ساری کتابیں موجود ہیں، یہ صحیح ابن حبان ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 رات جو ہیں وہ تراویح پڑھائی، اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات و اوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے مہینہ میں جو ہے وہ 8 رکعات پڑھائیں اور وتر پڑھائے، تو 8 اور 3 11 ہمارا مقدمہ اس صحیح حدیث سے صحیح ابن حبان کی 2415 نمبر حدیث اور 2409 نمبر حدیث، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ 11 رکعات ہے، اس سے زیادہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ میرے پاس یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفحہ نمبر 138 ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک کہ آپ نے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت جو ہیں وہ وتر امت کو پڑھا کے دکھا دیا، یہ میرے پاس صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان سے بھی دکھا دیا، صحیح ابن خزیمہ میں بھی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھائی اور وتر پڑھائے، تو یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہوئیں۔ اسی طرح میرے پاس امام طبرانی رحمہ اللہ کی یہ معجم الصغیر ہے، معجم الصغیر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات 3 راتوں کے اندر جو ہے وہ پڑھانا ثابت ہے، اس کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ بالکل باطل جو ہے وہ عقیدے کے اوپر ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ موطا امام مالک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو عمل لیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا، اس میں امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انہو ان صائب ابن یزید انہو قال امر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی ابن کعب و تمیم الداری رضی اللہ عنہما ان یقوما للناس ب11 رکعتا، کہ سیدنا عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری ان دونوں کو حکم دیا ان یقوما للناس ب11 رکعتا، کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھائی جائیں، وقد کان القاری یقرأ
बिलमईन हत्ता कुन्ना नअतमिदु अला यसी मिन तूलिल क़ियाम वमा कुन्ना ननसरिफु इल्ला फुरूइल फज्र। ये कहते हैं कि इतनी लंबी किरात होती थी कि सहाबा किराम अपनी ठोड़ियों के नीचे जो है वो सोटी लेकर, डंडा लेकर खड़े हो जाते थे। वमा कुन्ना ननसरिफु, सहाबा कह रहे हैं, ये सहाबा का अमल है कि सारे सहाबा, वमा कुन्ना ननसरिफु इल्ला फी फुरूइल फज्र, के सब सहाबा जो हैं वो सहरी के बिल्कुल करीब के वक्त में उनकी 11 रकात पूरी होती थी। ये मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये किताब सलात फी रमज़ान उसका जिक्र मौजूद है। तो ये मैंने उम्मत के सामने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है वो सही असनाद के साथ रख दिया कि तरावी हो, क़याम लैल हो, क़याम रमज़ान हो, तहज्जुद हो, एक ही इबादत है, रात में एक ही जो है वो पढ़ी जाती है। मैंने आज इस प्रोग्राम की वसातत से पूरी उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की नफली इबादत, जिसे तरावी कही जाती है, तहज्जुद कहा जाता है, क़याम रमज़ान कहा जाता है, क़याम लैल कहा जाता है, वो सही असनाद के साथ साबित कर दिया है। और यहाँ पर एक और अहम चीज़ जो है वो मुअत्ता इमाम मालिक से ही दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पसंद ना आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल पसंद ना आए, ये अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने के बावजूद भी ये किताबों के अंदर तहरीफ कर देते हैं। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने पहली के उम्मतों के मुतालिक फरमाया कि युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, ये मेरे पास मुअत्ता इमाम मालिक का जो है वो उर्दू बाजार से छपा हुआ ये मुअत्ता इमाम मालिक है, शेखुल हदीस हज़रतुल अल्लामा मोहम्मद ज़करिया, और इसके मुतरजम हैं मौलाना मंजूर साहब। और ये अल मिसबाह उर्दू बाजार लाहौर से ये एडिशन छपा हुआ है। इसको अगर कैमरा जो है वो कैप्चर करे तो इसके अंदर जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का 11 रकत का हुक्म था, उस 11 रकत के हुक्म को इन्होंने चोरी कर दिया, निकाल दिया है, यहां से तहरीफ कर दिया है। ये यहां पर जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है कि आप हदीस को मानते भी नहीं हैं, सही हुक्म को मानते भी नहीं हैं, सीना जोरी भी करते हैं, और फिर जब किताब छापते हैं, बाकी 2 जिल्दों के अंदर ये किताब है और इसके अंदर से ये हदीस जो है वो निकाल दी गई है। ये इनको वजाहत कर दें कि ये बरेलवियों का है या देवबंदियों का है। जी बता दीजिए किन का छापा है ये शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात के फ़ज़ाइल अमाल लिखने वाले हैं, उनकी औजज़ुल मसालिक है। और ये देवबंदी मकतबा फ़िक्र है, लेकिन हनफी और देवबंदी मुअत्ता इमाम मालिक दोनों ऑन करते हैं। और मुअत्ता इमाम मोहम्मद जो है ये इनका तरावी का मसला बरेलवी हूँ या देवबंदी हूँ एक ही मसला है, क्योंकि ये इमाम अबू हनीफा के दोनों जो है वो मुक़ल्लिद हैं। अलामा साहब एक आपने बड़ा यहाँ पे नुक्ता उठाया, नबी अलैहिस्सलाम जैसे 11 रकात पढ़ते थे तो वितर तो 3 साबित हुआ ना, इस पे हम अलग से बहस करेंगे। अब आप मान गए हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते तो जिसमें 3 रकात वितर होते हैं, वैसे आप एक भी पढ़ते हैं वितर उसमें इंशाल्लाह बाद में। आप क्या समझते हैं तरावी जो है, जैसे अलामा साहब ने कुरान हदीस से दलाइल दिए, 8 रकात हैं यानी टोटल 11 रकात पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त साहिल ने सईद आयशा रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की इबादत का मामूल क्या था, तो आप फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकते पढ़ा करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये मसनून तरीका सुन्नत है। और इसी तरह सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त उबय बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि वो लोगों को 11 रकात पढ़ाएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो भी 11 रकत का, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो हुक्म दिया वो भी 11 रकत का हुक्म दिया, और सहाबा इकराम ने भी 11 रकते ही पढ़ी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का इस बात पर इजमा है। और हनफी उलमा ने भी ये लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो 11 रकात है, 8 रकत है। इसी तरह कुछ हवाला जात है, अलाबा इब्नुल हमाम अल हनफी फतुल कदीर में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत से साबित है वो 11 रकात हैं। और इसी तरह इमाम तहावी जैसे आपने कहा कि हनफी भी लिखते हैं कि 11 रकात साबित है, 8 तरावी है, जी जी, तो बाकी वो जो पढ़ते हैं फिर वो अफजल की नीयत से पढ़ते हैं ना, सवाब ही है ना। अब देखिए मैं वजाहत करता हूँ इसकी। वो लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो 11 रकात था, 20 रकात नहीं था। और इसी तरह मुल्ला अली कारी हनफी भी लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो 11 रकात था। हनफी उलमा ने भी ये लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, जो मसनून तरीका, वो 11 रकात हैं। और नफली इबादत समझ के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आप इसको मसनून नहीं कह सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दिन जो नमाज के साथ पढ़ाई वो भी 11 रकात थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो हुक्म दिया वो भी 11 रकात का था। हजरत यहाँ पर 11 से ज्यादा पढ़ना जो है वो सुन्नत के खिलाफ होगा। अगर नफल समझ के भी पढ़ेगा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मुखालफत करेगा। नहीं, सुन्नत समझ के अगर ना पढ़े, वैसे तो नफल तो पढ़े जाते हैं। पढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ी है 11, उससे ज्यादा पढ़ना साबित तो करिए ना। आप क़याम को क्यों नहीं लंबा करते, आप रुकू को क्यों नहीं लंबा करते, आप सजदा क्यों नहीं लंबा करते, सुन्नत को क्यों नहीं फॉलो करते? नाम अहले सुन्नत और काम बिदअत का।
تو یہ نہیں چلے یعنی گا بھائی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 یا 11 رکعت پڑھنی اس میں قیام اور رکوع سجود کو لمبا کر لیا جائے بجائے اس کے کہ رکعت کو بڑھا لیا آپ جائے۔ ہمارے تعداد بھائیوں کی مساجد میں چلے جائیں، تراویح اس طرح ہوتی ہے کہ ڈنڈ بیٹھک لگ رہی ہے، یعلمون تعلمون پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہماری مساجد میں آ جائیں تو قرآن مجید اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا حق ہوتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا کے تحت جو ہے وہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے۔ آپ وہ 11 آپ 23 رکھتے ہیں، ہماری 11 سے پہلے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی مفتی صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو آپ کو عرض کروں گا کہ علامہ صاحب سے ایک دفعہ دوبارہ پوچھ لیں کہ ان کے نزدیک تراویح کتنی رکعت ہیں اور وتر کتنی رکعت ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان اور اس کے علاوہ 1 سے 2 حوالے دیے ہیں، ان میں صراحتاً انہوں نے خود پڑھے ہیں کہ 8 تراویح ہوتی تھیں اور 3 وتر ہوتے تھے۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا اس بارے میں مطلب اختلاط کا شکار ہو گیا ہوں کہ ان کا موقف کیا ہے۔ ان سے موقف تھوڑا سا واضح کروا دے کہ 10 وتر تراویح پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب 8 تراویح ہے یا 10 تراویح ہیں اور وتر 1 ہے یا 3 ہے؟ پہلی بات یہ کہ میں نے اپنی بات بالکل واضح کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر صحیح مسلم میں موجود ہے، میں نے سامنے گفتگو میں رکھا، ٹھیک ہے۔ اب وتر کا طریقہ یہاں مختلف ہے، یہ ہماری علیحدہ بحث ہوگی، اس پر اگر بحث کریں گے تو ہم کر لیں گے۔ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں 11 رکعات ہے، اس میں وتر بھی شامل ہے، وہ 3 ہے یا 1 ہے؟ وہ بحث ہم علیحدہ کر لیں گے۔ 11 رکعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کلیئر وسلم، تو نا وہ 10 تراویح بحث ان کریں کو بڑا کلیئر ہے، وہ جان نہیں ایسا نہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کہہ دینا 8 تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کہیں بانگے دو نماز پڑھتے ہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں نا، میں تو حدیث بیان کی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، 8 رکعات تراویح ہے اور 3 وتر ہے۔ 3 وتر لیں جی، 8 تراویح ہیں 3 وتر ہیں جی۔ اب ہم تراویح پہ آ جاتے ہیں، وتر کا ہم بعد میں مسئلہ ہے۔ نہیں وہ تو انشاءاللہ میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ یعنی ان کا موقف ہے کہ 8 تراویح ہیں قیام اللیل 8 ہے اور 3 وتر، مطلب وہ وتر والا ان کا موقف نہیں، 8 تراویح ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں عرض کروں پہلی بات کہ تہجد کی نماز، یعنی جس طرح کہا گیا تھا کہ آیا یہ حدیث پاک جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فی رمضان ولا فی غیرہا، آیا اس سے مراد کیا ہے، تہجد کی نماز ہے یا صلاۃ التراویح ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ محدثین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا اسلوب جانے پھر پڑھیں۔ کسی بھی محدث کو کوئی بھی کتاب آپ نے پڑھنی ہے نا تو اس کا پہلے آپ طریقہ پڑھیں گے، یار اس مصنف نے کون سا اس میں اسلوب، کون سا طریقہ اپنایا ہے، تاکہ میں ان کو جانچ کر پھر اس کتاب کو جلدی سے پڑھ سکوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ ابواب بندی کر دیتے ہیں، پھر ابواب بندی کے تحت وہ حدیث، اس حدیث یعنی کوئی بھی حدیث آ جائے اس کا تعلق چاہے کوئی ایک لفظ کے ساتھ باب کے ساتھ ملتا ہو، چاہے وہ حدیث کا پورا جملہ باب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، چاہے کوئی پرانی امتوں میں کوئی واقعہ ہو، اس کی کچھ نہ کچھ مانن یا لفظاً مطابقت ہو، امام بخاری اس باب کے تحت وہ حدیث کوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا اسلوب ہے۔ اب یہی جو حدیث ہے نا، پہلی بات امام بخاری نے اس کو کم از کم 2 مقام پہ ذکر کیا بخاری شریف میں۔ ایک تو انہوں نے قیام اللیل کے اندر ذکر کیا، مطلب رمضان کے اندر قیام اللیل کے باب میں، اور دوسری جگہ پہ امام بخاری اس کو کتاب التہجد میں لے کے آئے ہیں۔ اور یہی حدیث اگر آپ امام مسلم رحمہ اللہ کی اٹھا لیں، مسلم شریف کے اندر امام مسلم اس کو لے کر ہی تہجد کے باب میں آئے ہیں۔ تو گویا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس سے تراویح ثابت کرنا، یہ اولن ابتداءً یہ امام بخاری کا تفرد ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ 2 مقام پہ امام بخاری رحمہ اللہ خود اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ تہجد کے باب کے اندر ہے۔ دوسری مرتبہ میں آپ کو دوسری بھی عرض کر دوں، اس حدیث کو پورا نہیں پڑھتے حضرت صاحب۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ اسی حدیث کی مخالفت ان کی تمام مساجد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کس طرح پائی جاتی ہیں؟ کس طرح پائی جاتی ہیں؟ مولوی جی حوصلہ جی حوصلہ رکھنا ذرا ہے۔ بخاری شریف کی میں پوری روایت پڑھنے لگا ہوں کہ سائل نے سوال کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن، 11 رکعت سے حضور زیادہ نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ میں۔ تو بھئی جب رمضان کے علاوہ کی بات آ جائے تو وہاں پہ تو یہ مراد تہجد لیتے ہیں، تو وہی رکعت اٹھا کے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو تراویح بنا دیا۔ پہلی بات کہ یہ کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور نے اتنی فضیلت بیان کی ہے قیام اللیل کی، اتنی فضیلت بیان کی ہے، تو وہ تو حضور کا معمول تھا 8 رکعتیں پڑھنا، وہ تو رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے چلیں، یہی روایت آگے، یہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، کیا ہے کہ
युसल्ली अरबाअन फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। सईदा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर 4 रकात इकट्ठी पढ़ते थे, उनके लंबा होने और उनके हुस्न के बारे में मुझसे सवाल ना करना कि हुजूर कितनी लंबी पढ़ते और कितनी हसीन पढ़ते थे, कितनी। और इनकी मसाजिद में जाके देख लें 2 रकतें पढ़ते हैं। ये बुखारी के खिलाफ आ गया। ये आप दजल कर रहे हैं। मौलवी जी दजल नोट करें, दजल नोट करें, अपनी बारी पे बोले। मैंने भी आपके दजल नोट किए हैं, अपनी बारी पे बोल रहा हूं। ठीक हो गया, पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, हम खुद भी इस बात को मानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 8 तरावी पढ़ी हैं। हमने इनकार नहीं करते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, मान गया जी 8 ही पढ़ी है। मैं अभी साबित करता हूं मौलवी जी, मौलवी साहब मैं दसदा कि तैयार रहो। उसकी वजह क्या है? ये मुस्लिम शरीफ है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में आता है। मैं सिर्फ इबारत नहीं पढ़ूंगा मौलवी साहब, जहां पे दजल नोट हो ना, आपने मुझे इशारा कर देना कि ये इबारत में गड़बड़ी या तर्जुमे में गड़बड़ी कर दी है, ठीक है? ठीक हो गया। मैं इबारत पढ़ दूंगा कि रिवायत में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब फौत हो गए ना, विसाल कर गए, ज़ाहरी विसाल कर गए, तो हुजूर के जमाने में यानी हुजूर ने बाकायदा नहीं पढ़ाई। तो जब हुजूर विसाल कर गए, सहाबा बाकायदा नहीं पढ़ते थे तरावी। यही मामला हुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में, बाकायदा तरावी नहीं। और यही मामला हुआ हजरत उमर फारूक के खिलाफत के इब्तदाई दौर में। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, वह सदरम मिन खिलाफत उमर अला ज़ालिका, कि उमर का इब्तदाई जमाना भी इसी पे रहा है। तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि इब्तदाई जमाने में 8 रकअत हज़रत उमर पाक ने पढ़ाई होंगी, लेकिन बाद में मसला आ गया होगा। इस बात का जवाब हो गया। दूसरी बात मैं खुद अर्ज कर दूं कि मुअत्ता इमाम मालिक की मौलवी साहब ने हदीस पाक बयान की कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 रकअत तरावी पढ़ते थे। अब मैं उसका जवाब देता हूं। ये मौलवी साहब बात करते हैं ला तक़रबु सलाह वाली, ठीक है, कि नमाज के करीब नहीं जाना, आगे वाला हुक्म नहीं बयान करते। इमाम मालिक ने इससे आगे भी हदीस कोट की है, उनको नहीं पढ़ा क्योंकि वो इनके खिलाफ जाती थी। ठीक है, ये इनकी दयानतदारी है। आप पढ़ेंगे, मैं जवाब दूंगा कि आप खामोश खामोश खामोश, अभी खामोश, अभी खामोश। ये रिवायत साहिब बिन यजीद से मरवी है, और साहिब बिन यजीद से रिवायत करने वाले 3 रावी हैं। जो मोहम्मद बिन यूसुफ है ना, इस रिवायत के तहत ये रिवायत यही आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 11 रकअत पढ़ते थे, यानी 8 रकअत तरावी पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जबकि इससे आगे वाली रिवायत आती है कि उसमें यजीद बिन रोमान रिवायत कर नहीं, बल्कि पढ़ 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 ओए सबर, ओए सबर, ओए सबर, ओए सबर, ओए मौलवी जी 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 सबर, सबर 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 सबर। अब यही रिवायत तमहीद उठा के देख ले इमाम अब्दुल बर मालिकी रहमहुल्लाह की, और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक लेके आया हूं, इसमें भी यही रिवायत मौजूद है कि जो इमाम मालिक यानी यजीद बिन साहिब से उन्होंने रिवायत किया है ना, मोहम्मद बिन रोमान ने, उन्होंने 8 रकअत यजीद बिन साहिब कौन है? यजीद बिन साहिब कौन है? भूले बैठे हैं भाई, कौन है? बिल्कुल घबरा गए हैं। साहिब बिन यजीद से रिवायत किया है मोहम्मद बिन, आप उल्ट कह रहे थे, यजीद बिन साहिब कह रहे थे। चले कोई नहीं, मैं वो इतना तो हो ही जाता है, ये इतना हो जाता है फिसलन, कोई इसका कोई मसला नहीं है। अब ये दूसरी रिवायत अब्दुल रज़ाक रिवायत करते हैं साहिब बिन यजीद से ही। क्या रिवायत करते हैं? कुन्ना नंसरिफु मिनल क़ियामी अला अहदी उमरा वक़दना फ़ुरूअल फ़ज्र वकानल क़ियामु अला अहदी उमरा सलासता व 20 रकातन। अल्लाह, 23 रकअतें तरावी पढ़ते थे हज़रत उमर। ये साहिब बिन यजीद से, साहिब बिन यजीद हज़रत उमर के नाम पे कह रहे हैं झूठ जी। मैं अर्ज करता हूं, मैं अभी ये मैं हाँ आपको रिवायत चाहिए? ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की ये वाली रिवायत। आप कह रहे हैं हज़रत उमर पढ़ते थे? हज़रत उमर के दौर में। अच्छा, हज़रत उमर के दौर अला आहदी, हज़रत अला आहदी उमर। हाँ, अभी सब्र करें, मैं अभी अर्ज करता हूं आपको, आप बोल लेना, जरा हौसला रखें मौलवी जी। तो हजरत तमहीद अल्लामा इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमहुल्लाह ने तमहीद के अंदर, वो मुअत्ता इमाम मालिक की शरह है, और लिखने वाले मालिकी मसलक के हैं, वो बयान करते हैं कि साहिब बिन यजीद, नाम ठीक है ना, इनसे रिवायत करने वाले 3 शागिर्द हैं। एक शागिर्द कहता है कि जी 8 रखते हैं, और 2 शागिर्द कहते हैं कि 23 रखते हैं। ठीक है, अब इसका जवाब क्या है कि किस रिवायत को माने? तो सुननुल कुबरा इमाम बैहकी राहिमहुल्लाह ने सुननुल कुबरा के अंदर दोनों रिवायतों के तीनों संदों को जमा करके इसका जवाब लिखा कि हजरत उमर फारूक के इब्तदाई जमाना में आप 8 ही पढ़ाते थे, लेकिन बाद में आपने 23 रकते शुरू कर दी, 3 वितर और 20 तरावी पढ़ाते थे। और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर बेशुमार रिवायात मौजूद हैं
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 23 رکعتیں پڑھاتے تھے ان کے دور میں. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات یہ ہے موطا امام مالک، اور اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت علامہ وحید الزمان. مولوی جی اپنے ہی ہیں؟ نہیں ہمارے نہیں ہیں. پڑھے نہیں ہو؟ الحمدللہ ہمارے مسئلے کے اہل حدیث نہیں ہیں؟ نہیں مسئلہ کہہ حدیث. چلو ٹھیک ہو گیا، انکار ہو گیا. انکار ہو گیا کہ مولانا علامہ وحید الزمان صاحب ان کے مسئلے کے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اب علامہ حافظ صاحب نے ایک حوالہ دیا علامہ کمال الدین ابن حمام کا کہ فتح القدیر کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضور کی سنتیں 8 ہیں. ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. یہی جو انہوں نے ابھی علمی خیانت کی ہے نا، یہی خیانت ان کی کتاب حکیم صادق سیالکوٹی اپنی ہی ہے. الحمدللہ ہمارے. چلو شکر ہے، مان گئے. حکیم صادق سیالکوٹی کی کتاب ہے صلاۃ الرسول. اس کے اندر یہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے ڈنڈی پڑھی تھی، اس نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا جی کہ علامہ کمال الدین ابن حمام کا وہ محقق ہیں، فلاں ہیں حنفیوں کے بڑے اعلیٰ عالم ہیں، تعریفات کی ہیں اس نے. کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے بھی کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ 8 رکعت تراویح ہیں. مجھے اشتیاق ہوا، میں نے فتح القدیر اٹھائی اور فتح القدیر اٹھا کے پڑھا تو فتح القدیر والے نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا تھا. فتح القدیر والا اس مقام پہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ 8 رکعت حضور کی سنت ہے، ہم مانتے ہیں کہ 8 رکعت حضور کی سنت تراویح ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ 20 رکعت عمر فاروق کی سنت ہے اور نبی کی حدیث ہے، مسلم کے بھی الفاظ ہیں، اس کے علاوہ بھی ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی میرے خلفائے راشد، میرا خلفائے راشدین. کیونکہ ہن پجے کیوں ہیں تو وحید الزمان صاحب کو انہوں نے بھی یہی تطبیق نقل کی تھی، انہوں نے دیانتداری سی یہ، لیکن یہ پینترا بدل گیا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس مقام پہ یہ کہتے ہیں، مصنف عبدالرزاق کی بے شمار روایات ہیں، ترمذی شریف ابھی میں نے کھولی نہیں ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور کہا کہ اہل علم 36 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے یا 20 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اہل مدینہ کی عادت ہوتی تھی وہ 36 رکعتیں پڑھتے تھے. کیسے کہ ہر تراویح کے بعد وہ 4 نفل پڑھتے تھے. مکہ مکرمہ کے اندر امام ترمذی نے یہ لکھا ہے. اگر کہتے ہیں میں علامہ صاحب کھول کے پڑھ دوں، یہ آپ کو یقین ہے، آپ کا ٹائم ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں. ٹھیک ہے، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہ رہ جائے. اب اس میں بھی میں آپ کو ایک اور مسئلہ سمجھا دوں. واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، اہل علم کا قیام رمضان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے 2 مذہب نکلے ہیں. پہلا مذہب یہ کہ فرآ بعضهم ان یصلی 41 رکعۃ مع الوتر، ایک مذہب یہ ہے کہ 41 رکعتیں وطر کے سمیت یہ پڑھی جائیں گی. 41 رکعتیں. وہو قول اہل المدینہ، یہ اہل مدینہ کا قول ہے، کیونکہ سارے پاکستان دے وہابیاں نو حدیثاں پہنچ گئی، اہل مدینہ نو حدیثاں نہیں پہنچ سکیاں. آگے لکھتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِینَہ، مدینہ والوں کا عمل بھی اسی پہ ہے. یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں 41 پہ، اس وقت کی بات ہے. وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهُمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ. سنن ترمذی کے اندر امام کیا لکھتے ہیں ترمذی کہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے، جو حضرت عمر سے بھی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی روایت ہے، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، اور نبی کے کئی صحابہ میں سے کئی ایک کا یہ موقف تھا. کیا 20 رکعتاً، 20 رکعتیں تراویح. ٹھیک ہے. وَهُوَ قَوْلُ ثَوْرِي وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي، اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعتاً. امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا 20 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، کرونا سے پہلے تک مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھیں. اب انہوں نے کم کر دی، اب انہوں نے 8 کر دی ہیں. اور اب بھی ان کا یہ پہلے 10 دن جو ہے نا وہ 8 پڑھاتے ہیں، اور اگلے 10 دن پہلے 8 پڑھا دیتا ہے ایک امام آ کے، پھر کوئی رات 12-1 بجے آ کے دوسرا امام آ کے وہ بھی 8 پڑھاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو سمجھ آ گیا مسئلہ کہ یہ حضرت عمر، امام ترمذی نے کہا حضرت عمر، حضرت علی اور کئی صحابہ کا موقف ہے 20 رکعتیں. اور اگر روایات چاہیے ہوں تو میں مولانا صاحب کو یہ بھی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر پورا باب بندھا ہوا ہے. بالکل صحیح مفتی صاحب ماشاءاللہ. تو اس میں ثابت ہو گیا، اس میں ثابت موقف یہ دیتا ہوں کہ نبی کی سنت 8 تراویح ہیں اور عمر کی سنت 20 تراویح ہیں. لہٰذا حضور کی یہ حدیث ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی. حضور نے فرمایا کہ تم میری سنت کو بھی پکڑو، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا. حضور فرماتے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ اس کو دبا کے رکھنا ہے. یعنی اتنا پختگی کے ساتھ اس عمل کو اپنانا ہے. کس کو؟ حضور کی سنت کو بھی اور
खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को भी। मसला मुफ्ती साहब आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर आ गया। मैं इससे पहले कि अल्लामा साहब के पास जाऊं, आपने फरमा दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत 8 आठ रकात रकअत ही हुजूर की है, और सुन्नत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की सुन्नत जो है क़यामुल लैल में वो 20 रकात 20 है। रकअत सुन्नत है। बिल्कुल सही होगा। और आपने फरमाया कि पहले अहले अरब में भी कोरोना से पहले 20 थी, वो हजरत उमर की सुन्नत पर अमल कर रहे थे। अगर अब 8 पढ़ रहे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ऐसे ही लेकिन उस हदीस के खिलाफ चले जाएगा और सहाबी की सुन्नत को तर्क लाजिम आएगा। अब वो तर्क कर रहे हैं सहाबी की जी, सुन्नत को, सहाबी की सुन्नत को अहले छोड़ अरब रहे जो है ना हैं, वो सिर्फ सहाबी की सुन्नत को नहीं, काफी ठीक है, सारे कई सहाबा- सहाबा की सुन्नत को भी। और इस पे इजमा हो चुका है। इमाम नबवी अलैहि रहमान ने मुस्लिम शरीफ के हाशिये में लिखा है कि 20 रकत वाला जो कौल है ना, ये मोतदिल है। क्यों? क्योंकि वहाबियों में से भी आप देख लेंगे कई 8 पढ़ते हैं, कई 10 पढ़ते हैं, कई 12। बिल्कुल ठीक है, सही। मैं अर्ज कर दूं थोड़ा सा बस। जी जी तो ये 3 मौक़िफ़ वाले वहाबिया के हैं। और 20 रकत, फिर इसके बाद 36 रकत वाला भी और 41 रकत वाला भी मैंने बताया। तो इमाम नबवी अलैहि रहमान ने मुस्लिम शरीफ, ये इनके मदारस में मेरे ख्याल इमाम नबवी को पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इमाम नबवी अलैहि रहमान ने मुस्लिम शरीफ के हाशिये में लिखा कि ये इस पे इजमा हो चुका है कि 20 रकत तरावी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अच्छा मुफ्ती साहब, बस आखिर में एक बात और पूछना चाहूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ानुल मुबारक में, जैसे आपने फरमाया कि 8 सुन्नतें जो है ना, वो आप उस पे 8 नफल पे कायल हैं क़यामुल लैल के ऊपर। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने उन नवाफिल के अलावा, उन तरावी के अलावा, उस क़यामुल लैल के अलावा तहज्जुद की नमाज रमज़ानुल मुबारक में पढ़ी है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इसमें मैं आपको पहले भी, चूंकि इस मसले पे कई हमारी बातें हो चुकी हैं, तो इसमें मैं यही अर्ज़ करूँ कि ये मुअक्कत अनिल वक्त नहीं है। तहज्जुद की नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम पे नाफिलतल लका व तहज्जद बिही नाफिलतल लका। मुफस्सिरीन कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पे 6 नमाजें फ़र्ज़ थीं, एक तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। तो मेरे भाई कैसे हो सकता है, ये इस बात को अक्ल नहीं मानती। मैं अर्ज़ कर दूँ, कैसे हो सकता है हजूर पे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ हो, हजूर उसको तरावी की जगह पे पढ़ के बाद छोड़ दें। और तहज्जुद का अगर माना देखें ना, लुगत के अंदर, लुगत अरब के अंदर माना देखें, तो तहज्जुद का माना ये बनता है कि सो के उठने के बाद नमाज पढ़ी जाने वाली नमाज, ठीक है। तो वो हजूर का अलग से मामला है, हजूर ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन रिवायात में नहीं आता, रिवायात में नहीं मिलता। लेकिन जैसे अल्लामा साहब ने एक हदीस कोट किया, आपने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने फरमाया, मैं खदशा होने लगा, सहरी का वक्त भी खत्म होने लगा, जो क़यामुल लैल किया जो। अब उसमें भी देख लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, इनसे पूछ लें ना, अल्लामा साहब से खुद ही पूछ लें, हदीस की तशरीह करते हैं कि हजूर कब आते थे। पहले दिन हजूर ने कब तरावी पढ़ाई है, दूसरे दिन हजूर आधी रात तकरीबन जाके, तीसरे दिन हजूर किस वक्त जाके आए हैं, आया उस वक्त में हजूर सोए हैं या नहीं सोए, ये अलग से मसाइल। बिल्कुल सही। आपकी तरफ से मसला क्लियर। अल्लामा साहब, मैं बस चाहता हूँ आपकी तरफ से भी 5 मिनट में मसला जरा क्लियर हो जाए। वज़ाहत अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब ने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत 8 रकात ही साबित हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा के इजमा के साथ 20 रकात साबित हैं, जिस पे सब उम्मत का इजमा अली का भी है और सब सहाबा का, उसमें 20 रकात पढ़ी जाती है। अब नबी अलैहिस्सलाम की 8 वो मानते हैं, वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम इनकार ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हज़रत साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर सही बुखारी की एक हदीस को हनफे तान बनाया और कहा जी वहाँ तो 4 रकातें हैं, ये पूरी रिवायत नहीं पढ़ते। मैंने इसीलिए सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ी थी कि वहाँ पर उन 4 रकतों का भी वजाहत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो इस हदीस की राविया हैं, वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु बैना कुल्ल रकातैन, आप 2-2 रकत करके पढ़ते थे, 2 रकत पढ़ने के बाद सलाम फेरते थे। ये सही मुस्लिम की 736 नंबर हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है। वयूतिरु बिवाहिदा, और 1 रकत के साथ वितर पढ़ते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, यहाँ से बुखारी की उस हदीस की भी तशरीह हो गई कि वो जो 4 रकतें हैं, 4 रकतों के बाद आप बैठ जाते थे। 2 रकत पढ़ी, फिर 2 रकत फौरन उठ के पढ़ ली, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। उसे कहते हैं तरविया। आराम से तशरीफ फरमा होते थे, जितनी देर लंबा क़याम होता था उतनी देर पर आप तशरीफ फरमा होते थे। तो यहाँ पर यह बात वाज़े हो गई कि वो 2-2 रकतें ही थी, 4 रकतें इकट्ठी पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। बुखारी शरीफ की उस हदीस की तशरीह मुस्लिम शरीफ सही मुस्लिम में उसकी बिल्कुल वजाहत आ गई। अगली बात यह है कि मैंने मौता इमाम मालिक से, जो कि यार लोगों के इमाम मासूम हैं, जो यार लोगों के इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं और इमाम मासूम के दर्जा रखते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ वे नहीं आ सकते, उन्होंने इसी हदीस को जो है वो क़याम शहर रमज़ान में इस पे हवाला मांग लीजिए के साथ 8 रकात जो है वो तरावी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि इमाम मासूम वसल्लम का हवाला मांग लीजिए इनसे। और उसके जो हवाशी लिखने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जो इसके अंदर नुमान बिन बशीर कहते हैं कि कुमना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहर रमदाना सलासन व इशरीना इला सुलुसिल लैल, कि हम 23 रकतें पढ़ते थे। सुम्मा कुमना माहू लैलता खमसा व इशरीना इला निस्फ़ सुम्मा कुमना माहू। तो ये सारा कुछ कहते हैं कि इन्नहु ज़ईफ़ुन व अम्मा अददु मा सल्ला
फफी हदीस ज़ईफ़ अन्नहु सल्ला 20 रकातन, 20 रकातें जो हैं ये ज़ईफ़ रिवायत हैं। ये किताब मेरी नहीं है, देवबंदियों की, बरेलवियों की, हनफियों की ये किताब है, जिसके अंदर ये मौजूद है कि ये ज़ईफ़ रिवायत है। और इब्न अबी शैबा की रिवायत के अंदर भी जो है वो ज़ोफ़ मौजूद है, क्योंकि उनके जो दादा हैं उनसे इब्न अबी शैबा का सिमा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये शारे कौन है? ये शारे भी मैं इसका जवाब अर्ज करता हूँ। अबू अब्दुल हई हनफी लखवी हैं। मैं चाहता हूँ इससे पहले गलत है इसका मुझसे नहीं, बस एक मिनट में जवाब ले लेता हूँ। मोहतरम इमाम मालिक का है। जी जी। उसमें ऐसा है कि इल्म हदीस से ये नाबलदी का सबूत दे रहे हैं। वो जो जिस हदीस को ज़ईफ कहा जा रहा है वो तो देखें किस रिवायत को। वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर एक रिवायत आती है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 20 रकतें तरावी पढ़ी हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इस रिवायत को ज़ईफ कहा गया है, उस रवायत को नहीं कहा गया। उसको तो हम भी मानते हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर उसके अंदर उनके दादा इब्राहिम गालिबन आते हैं, वो तो ज़ईफ हैं। उस रिवायत को हम भी ज़ईफ मानते हैं। ये जो 20 रकतों वाली दूसरी सारी जो है ना हदीस पे डंडी मार रहे हैं, ये असल में ना अपनी दजल फरेबी उसका इजहार कर रहे हैं। कोई बात जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद बिन रोमान का नाम लिया था और आपने फिर उसके वक्त जो है वो शीर मदर समझ के उसे हजम कर गए। इसमें क्योंकि जो कहते हैं ना कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जो है वो 23 रकतें पढ़ते थे, ये रिवायत मेरे सामने मुअत्ता इमाम मालिक की मौजूद है। और इसमें यजीद बिन रोमान कहते हैं कि अन्नहु काला कान नास यकूमुना फी ज़मान उमर इब्न अल-खत्ताब फी रमज़ान बिसलासत 20 रकातन, सुभान अल्लाह, हजरत उमर के दौर में पढ़ते थे। सुभान यजीद अल्लाह। बिन रोमान कह रहे हैं। हाँ जी। तो ये यजीद बिन रोमान उस दौर में पैदा ही नहीं हुए थे जब उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर है। इनका दौर जो है यजीद बिन रोमान ने हजरत उमर को पाया ही नहीं है। तो ये रिवायत मुनकते है और मुनकते ज़ईफ होती है तमाम अहले सुन्ना के यहाँ, इनके नजदीक भी। तो ये जहां से ये मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, जिस पे बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं 23 रकत की, उसका सबूत ही नहीं है, वो ज़ईफ रिवायत है। और ये बात जो है ये दूसरे देवबंदी ने, हनफी आलिम ने भी इस बात को माना है, जिसका नाम मौलाना ज़करिया साहब है। मौलाना ज़करिया साहब ने भी इस मेरे सामने सुनियो बरेलियों की पेश करो, मौलवी जी बरेलियों की पेश करो। देवबंदी नस्ल एक ही है। ना नस्ल एक अजी के मेरे ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੇਲਵੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਬਰੇਲਵੀ ਬੈਠਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਨਾਲ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਡੰਡੀ ना मार। इमाम अबू हनीफा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी बहिश्ती ये भी देवबंदियों की होगी। सुन्नी बहिश्ती जेवर किनकी है जी? यही तो आपका इल्म है। मुसन्निफ का नाम पढ़े ना, मुसन्निफ का नाम पढ़े आप। जेवर गंज शक्कर अकेडमी लाहौर से मौलाना मुफ्ती खलील मोहम्मद खलील खान बरकाती, उन्होंने लिखी। ठीक है पढ़े। उन्होंने भी इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मुबारक सुन्नत लिखी है, वो कहते हैं सुन्नत 8 रकत है। सफा नंबर 125। तुम्हारे घर की नबी पाक की सुन्नत, नबी पाक की सुन्नत, बात उनकी, नबी पाक की सुन्नत सवारता हूं, जबान मेरी है, बात उनकी। मौलवी जी इंज करो इन्होंने दस दियो कि मैं इस चीज का मुनकिर है ही नहीं कि हुजूर 8 पढ़ दे। तो फिर नबी से आगे बढ़ना क्यों जाते हो? हाय सहाबा ने नहीं पता चला नबी तो आगे बढ़ना कुफर है शिरक है। नबी करीम और नबी तो आगे बढ़ना हो से तुम नहीं पता चले, अली पाक ने नहीं पता चला, पाकिस्तान के भाभी ने पता चल गया है। नहीं है, हजरत उमर से साबित है। ये अब्दुल रज़ाक उठाए इमाम बुखारी के उस्ताद, ये उठाए ना, ये उठाए, दिखाइए, ये पढ़े रिवायत, इस पे लगाएं ज़ौक़ का हुक्म। पहली बात मैं अर्ज करूं, यजीद बिन रोमान का नाम लेकर मैं एक मिनट, मैं उस वक्त भी मैं अर्ज कर देता हूँ, मैंने उस दिन भी मौलवी साहब को अर्ज किया था। आपका आगे मैंने उस दिन भी मौलवी साहब को अर्ज किया था, सुन्नत मुअक्कदा होना तरावी का 8 रकत तो बिल इत्तेफाक है। तो वो तो मैं भी मानता, मैं भी मानता, 8 रकत मैं भी मानता हूँ। मैं उससे क्या कहूँ? उमर पे फतवा लगा, उमर से साबित ही नहीं है। हाँ साबित नहीं है, मैं करता हूँ साबित, अभी साबित करता हूँ। तिरमिज़ी पे फतवा लगा जो तिरमिज़ी ने कहा है, तिरमिज़ी पे फतवा लगा ना, इमाम मालिक में लिखा सब दौरान है। इससे अगली बात, हाँ आप जहां जाएंगे ये आपके बरेलवी मौलवी हैं, बरेलवी मौलवी, ठीक है। ये बरेलवी जामिया नईमिया के शेखुल हदीस हैं, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी।
मोहताज ने जी हाँ भाभी भी इन्होंने मोहताज ने हमारा गुलाम रसूल सईदी दे शेखुल हदीस बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टांग के नीचे से गुजरने ओए वाले इसको बंदे छोड़े हैं। हाँ ये छोड़ो तुसी नीचे से ओ गुजरने बस वाले करो ओ बंदे बस करो हैं। जरा भाभी ने रगड़ा लाया ना वो नहीं तुसी अगर बढ़िया आपके बाबा जी की फिका ना पढ़े तो हम फिर भी आलिम हैं। ओए तो बस जब तक करो, बुखारी ना पढ़ो तो मोहताज मैं नहीं हो। पढ़ सकती। ठीक है बुखारी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਜਾਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ 4 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 4 ਰਕਤ ਤਰਾਵੀ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ये जनाब ਵੱਡੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ नेमतुल बारी के नाम से पढ़ो। शरह सही बुखारी जो पढ़ो है इबारत। की है इस तरह 3 रकात मिलाकर रात की नमाज 11 रकात हैं। इसका रात की किसने नमाज इनकार 11 किया रकात। है ठीक है और ये इसका 11 किसने रकात इनकार की- किया है अल्लामा साहब मसला 11 सिर्फ इतना रकात इसका की किसने नमाज इनकार किया है लीजिए, सुन तो लीजिए। ठीक है अल्लामा ये साहब भी उससे इनकारी नहीं है ना। या भाई तो उससे आगे क्यों जाते हैं और अगली मुफ्ती बात साहब इनके बड़े अल्लामा अल्लामा गुलाम गुलाम रसूल सईदी जिनके आप मोहताज हैं ये चले जानना नहीं पढ़े है कि शेखुल हदीस हैं कोई छोटे मोटे नहीं ये तो पता पढ़े नहीं कहाँ पढ़े से आ गए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानना सईदी साहब नु साडे इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं और नहीं बहुत वो? बड़े शेख शेख हैं हैं। और ऐसे शेख हैं जो भाभी भी मोहताज हैं इनके उन्होंने लिखा गुलाम रसूल सईदी साहब ने यजीद बिन रोमान वाली रिवायत जिक्र की है हजरत उमर ने 20 रकत तरावी पढ़ने पर लोगों को जमा किया। ठीक है ये रिवायत ज़ईफ है। दिखाएं ठीक है ये रिवायत ज़ईफ दिखाएं है इसमें और लफ्ज़ क्या दिखाएं तुसी आप देख अब लो मैंने दिखाओ ना जी, ये लफ्ज क्या लिखे हुए हैं, इसमें क्या तरजीह है? हर चंद के 20 रकत तरावी की हदीस मरफू सनदन ज़ईफ है। मरफू क्या हाँ एक मिनट इन्हें रोक दो मरफू के साथ का मतलब है क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका ठीक है वो मैंने पहले वजाहत कर दी कि इब्ने अबी शैबा के अंदर जो आता है ना कि सरकार अलैहिस्सलाम ने 20 रकत पढ़ी ये रिवायत मरफू है और ये ज़ईफ है बिल्कुल सही है। अब मैं पहले वजाहत नहीं नबी देती करीम मौलवी जी नहीं डालते हो क्यों नहीं आ वो रहे? 4 रसूल पढ़ हम देना इंज ना कर दे हाँ हाँ जी उमर का हाँ जी उमर का भी आपका आय हाय हाय मौके पर आय आ गया, हाय मुफ्ती साहब कभी आ गया लोग उसमें फैसला कर लेंगे, आपने बज़ाब्ता कुरान और हदीस से बता दिया, मुफ्ती साहब ने बता दिया, लेकिन इसमें एक आज बड़ी वजाहत हुई है। मेरे इल्म में ये चीज पहले नहीं थी। आज मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 8 साबित है, वो इस बात को मानते हैं लेकिन अमल नहीं करते मुनकर सर- उसी के सर, हैं जिसको सुन तो मानते ले, हैं। सुन तो ले, मैं चाहता हूँ कि वो इस बात पे इत्तेफाक है उनका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल 8 साबित है, ऐसे ही है मुफ्ती साहब, लेकिन इजमाए सहाबा जो है वो 20 वो पे भी है। गलत बात है इजमाए सहाबा नहीं उनका है। उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ सर, उनका मौक़िफ़ उनका आपके मौक़िफ़ मुताबिक बता ये है कि इजमाए सहाबा 20 पे है और जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 ही साबित 8 साबित और है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी के अलावा यानी क़यामुल लैल के अलावा जो सहाबा को पढ़ाई हैं उसके अलावा तहज्जुद पढ़ी होगी, लेकिन उसकी पढ़ी होगी, दलील नहीं बिल्कुल। पढ़ी होगी, पढ़ी वो होगी। आपका कोई ईमान। दलील कोई नहीं है। आपने कुरान तीन कहता रात है पढ़ाई, वह तहज्जुद तीन भी रात नाफिला पढ़ाई, तल्ला का अलामा साहब मैं चाहता हूँ लोगों के सामने आप इस बात यही पे- कहता हूं मेरा एक सवाल ले लीजिए वो अलामा साहब से आपने करना है आपने सवाल पूछना है जो इन्होंने लिखा है कि हजरत उमर और हजरत अली और कई असहाब इमाम तिरमिजी ने लिखा है या तो इमाम तिरमिजी पे फतवा लगा दें या हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के उन सहाबा पे फतवा लगा दें जिन्होंने 20 को रिवाज दिया है। ठीक है इसी तरह इब्ने अबी शैबा और अब्दुल रज़ाक के अंदर जो रिवायात 20 वाली मौजूद हैं कि हजरत उमर के ज़माने से आगे राइज हुई हैं उन सहाबा पे ये फतवा लगा दें। वो उन सहाबा का 20 रकात का मामूल आप मानते हैं ना मतलब वो तो साबित है ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ वो रवायात तो सही है ना, वो रिवायात भी सही नहीं है। सनदन उनके अंदर कलाम है। लगाएं कलाम ठीक है? करें कलाम उनके अंदर कलाम करें है। कलाम अच्छा, वो करें जितनी कलाम रवायात हैं, सब करें में संदन सब में कलाम है। कलाम सही करें। रिवायत है, वो 11 रकात वाली है उसके अलावा नहीं है। इन्हों को पूछ लियो मैं उधर भी वजात की थी उस तो बाद एक दफा होर ऑन दी रिकॉर्ड बैठ के क्या कि हजरत साहब मेरे वास्ते इमाम बुखारी नहीं कि इन्हों का जुमला मेरे वास्ते दलील बने। बिल्कुल सही है। ठीक है अगर इन्होंने बात करनी है ना तो दलाइल से साबित करें। हदीस को ज़ईफ करने का असूल ही नहीं इनको पता। हदीस को ज़ईफ उस वक्त कहते हैं जब हदीस की सनद में कोई रावी ज़ईफ हो, किसी रावी पे तो बहस करें। अब एक रावी पे इन्होंने कलाम किया है उसका हवाला क्या है सिर्फ मौलवी साहब खुद हैं यजीद बिन और रोमान बाद में जाके निकाले इनकी किताबों से डंडियां निकलती हैं। मैंने अभी सलातुर रसूल का हवाला दिया है ठीक हो गया, मौलवी साहब ने खुद अभी मौलवी दिया साहब मौक़िफ़ आ गया। अब लोग देखे ना लोग फैसला सुन रहे हैं ना कुरान और हदीस से आपने बता दिया। अब मुझे मुख्तसर लामा साहब ये जानना है बस आपसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज रमज़ान मुबारक में अगर क़यामुल लैल पढ़ा तो तहज्जुद नहीं पढ़ी? जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल किया है यानी तरावी पढ़ी है उस वक्त आपने तहज्जुद नहीं यानी पढ़ी। उन 3 दिनों में इस रसूलुल्लाह पे दलील क्या है? और उन 3 दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद नहीं पढ़ी। जी उन ना 3 दिनों में पढ़ने अल्लाह पे के दलील। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं पढ़ी। नहीं दलील पढ़ी। क्या है? एक ही इबादत है उसको पहले वक्त में ले मोदी जाएं साहब या दलील बाद तो में फिर ले जाएं। आपके पास भी नहीं है ना, आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार पढ़ी कुरान होगी। कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पे फर्ज है जी जी तहज्जुद की नमाज। ये कैसे हो सकता है यार हजूर फर्ज छोड़ दें?
اور وہ بھی رمضان کے اندر. مطلب اس میں کوئی دلیل آپ کہتے ہیں ہمارا ہے وہ تہجد بھی نافلۃ اللہ کا یہ قرآن کی آیت ہے اور وضو پہ فرض ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز پڑھائی رات گئے میں. آپ اس کی دلیل دے دینا کہ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو. وہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس پڑھی. کی دلیل اور نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے. اس پہ ان کے پاس دلیل ہے. نماز تراویح وہ 3 دن کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سحری کا اجمال ہونے لگا کہ کہیں سحری نہ چلی جائے ہمارا وقت. اجمال ہوا تھا نا, اجمال ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور روایات میں ایک منٹ مولوی صاحب ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے, صحابی کہتے ہیں ہم جلدی جلدی سے گھر گئے, اپنے خدام کو حکم دیا, انہوں نے کھانا تیار کیا, ہم نے سحری کی, کرنے کے بعد پھر مسجد میں آ گئے. اور جب مسجد میں آئے, یہ بھی روایات میں سے واضح ہوتا ہے کہ پھر 40 سے 50 صحابہ سحری کر کے مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ کے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہتے تھے کہ صبح کا ٹائم ہو گیا, لہذا جا کے فجر کی اذان پڑھ دے. ان 3 راتوں میں دکھانا ہے بھائی یہ ساری راتوں میں کی بات ہے, یہ ان راتوں کی بات ہے, یہ ان راتوں کی بات ہے جب اذان 2 دفعہ ہوتی تھی, جب اذان 2 دفعہ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ رمضان المبارک کے ہی اندر ہوتی تھی. اور بخاری و مسلم کو بھی نہیں مانتے, نہیں مانتے, انہوں نے اس دن کہا ہے کیڑی مسجد ہے یار. میں دکھاوا پھر مولوی جی ایتھے معافی منگو گے جی, میں تم دکھا دوں معافی منگو گے. حکم اکثریت پہ ہوتا ہے, عقل ہائی ہائی اللہ اکبر. اب مر جا دل کھا کے, اب بس کرو تھاڑی. میں دکھانے تیار ہوں, میں دکھانے کے لیے میں حضرت میں دکھانے کے لیے کئی مساجد وہابیوں کی لاہور کے اندر دکھانے کے لیے تیار ہوں جن میں تہجد کی اذان نہیں ہوتی, اور سنیوں کی کئی دکھانے کے لیے تیار ہوں لاہور کے اندر ہی کہ جن میں ہوتی ہے. مولوی صاحب معافی منگن گے, چلیں وہ تو ایک اجمالی معافی منگن گے, کالو گال تو میں انہوں نے لے کے جانا. ہم اسی مسئلہ کلیئر ہو گیا جی. میں ناظرین کے لیے جس بھائی نے چلتے ہیں باہر, یہاں نکل کے بریلویوں کی مسجد پوچھ لیتے یہاں بریلویوں کے, تو پھر میں بھی آپ کو لے جاتا ہوں وہابیوں کی مسجد میں, وہاں پہ بھی نہیں ہوتی. پوچھ لیتے ہیں کہ فجر کی جہاں سحری کی اذان ہوتی ہے, علامہ صاحب آئے چلے, علامہ صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سنیوں کی مساجد. حکم ہوتا ہے نا وہ اس پہ ہوتا ہے انکار پر, وہ انکاری تو نہیں ہے نا اس بات پہ. عامل بھی نہیں ہے نا سر, عامل ہونا بات کا میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک آتی ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضور علیہ السلام اکثر جو ہے نا وہ جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تم مخالفت کرو, وہ جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو جوتے اتار کے جاتے ہیں, لہذا تم پہن کے جایا کرو. ٹھیک ہے, یہ بخاری کا حکم ہے کہ نبی پاک نے اکثر نمازیں جوتا پہن کے پڑھتے تھے. اب وہابی دکھا دیں, کوئی ایک وہابی دکھا دیں کہ جوتی پا کے نماز پڑھنے جائے کسی مسجد. میں ان کے بقول میں آپ کو لے چلتا ہوں وہابیوں کی مسجد میں, جوتے باہر ہی ہوتے ہیں, ان سے لے جائیں, یہ خود نہیں انہوں نے کوئی جوتا پہن کے نماز پڑھی ہوگی. مسئلہ یہ بھی سنت کے منکر ہوئے, منکر جوتا پہن کے بھی نماز پڑھنا منکر ہوئے. حکم اکثر پہ انہوں نے بھی کہا, حکم اکثر پہ لاؤ فتویٰ, پھر منکر ہے بھی سنت ہے. میں ناظرین پہ چھوڑتا ہوں. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے آپ نے یہ اصول, موقع بھی سن لیا, آپ نے علامہ صاحب کا موقع بھی سن لیا. جس بھائی نے سوال کیا تھا میرے خیال میں آج کلیئرٹی کے ساتھ دونوں کا موقع الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دلائل جو ہے نا وہ واضح رکھ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہہ دیا کہ 8 ثابت ہے, لیکن صحابہ کا اجماع 20 پہ, لہذا وہ 20 پڑھتے ہیں. اور علامہ صاحب نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہے, لہذا وہ 8 ہی پڑھتے ہیں, وہ 20 رکھا. آپ بہتر فیصلہ کر سکتے تھے. آپ اجماع ثابت نہیں ہے, چلے یہ بھی یہ صرف مولوی صاحب کا فتویٰ اضافہ ہو گیا. علامہ صاحب صحابہ کے اس اجماع کے بھی قائل نہیں ہے. میں آخر میں بھی ثابت نہیں ہے, سیدنا عمر سے بھی 20 ثابت نہیں ہے. چلے جی, حافظ صاحب کا اس میں بھی چھوٹا سا ٹوچن آ گیا, وہ بھی ہم اس میں اگر ایڈ کر لیتے ہیں. آپ سے بہت شکریہ. اچھا میں جاتے جاتے نا آخر میں صرف یہ مسئلہ کلیئر ہوگا, یہ لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں جی, وہ اپنا اس حساب سے قرآن حدیث سے اپنے علماء سے اس حساب سے پوچھ لیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل پہنچ رہے تھے, ہمیں فون کالز میسیجز نیچے آ رہے تھے کہ یار اس مسئلے کو کلیئرٹی ہو. اب آج ہم نے مکمل ٹائم دیا سر, آپ کو بھی الحمدللہ, آپ کو مجھ سے مکمل ٹائم دیا, آپ سب آپ کو تھوڑا ٹائم دیا. بالکل میری نمائندگی علامہ صاحب نے کر دی. چل ٹائم مل گیا سب کو. احسان ہوگا اگر یہ مکمل ڈیبیٹ ہی سر ایسے چلائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے میسیج کالز ہیں, ہم ایسے چلائیں گے.